Доброе утро. Снова Адажи, снова флимаркет. Жизнь уже бьет ключом. Все куда-то едут, а мы идем сокровища искать. Ой, какие тут собачки. Вот это, как я понимаю, английские знаменитые собачки. Это их как бы фишка. Таких именно собачек делать. А вот там еще две маленькие такие же есть. Я вот только забыла, как называется эта фирма, которая их делает. Марку. Это очень трудно понять. Вот, можешь почитать. Но Beswick, да? Ну, в общем, кто знает, пишите в комментариях. Я в английском не сильна, но знаю, что это их must have, да, как правильно говорить. И в то же самое время, посмотри, центральный цепок создает. И тоже ставим. Позолота как бы не столько сильно построена. Вот нет, это не ручная роспись. Ручная роспись это вообще крайне редко бывает, и такие вещи сюда никогда не будут привозиться. Это однозначно, потому что здесь нельзя выставлять. Тут одно неосторожное движение, просто-напросто чисто случайно все это разбито, это утеряно уже. Вот это 30 евро. Пострадала. Если бы она была целая, она бы стояла в eBay. Я бы выставлял там, потому что, да, то есть здесь как-то так, ну так, немножко поменьше. Jā, bet tā nav Rīga. Nu, nekas. Tā nav Rīga arī Šodien iekšā. sāksim ne no Rīgas. Tas ir Vācijas ražotājs Ilmenauss. Jā. Vācija 30. gadi. 30. jā? Jā. Pagājušā gadsimta 30. gadu ražojums arī iekšā. Pēc visas specifikācijas, pēc visu jūs variet redzēt arī tā. Iekšā. Kā redzēt, arī stāvoklis viņai nevar teikt, ka būtu ideāls arī, tomēr ir diluma pazīmes, viņai ir lietojuma pazīmes arī iekšā, bet pats dekors virsū, kas ir uzlikts, viņš ir ļoti labā stāvoklī saglabājies, nedaudz dilums ir, zelts arī priekš tā gada un rēķinoties ar to, ka lietojuma pazīmes ir pietiekoši lielas arī, līdz ar to arī tev mēs varam uzskatīt arī, ka viņš ir daudz maz pieklājīgākā stāvoklī arī palicies. Redzams dzīves, jā. 100 gadi gandrīz ir, vai ne? Un tad, Nu, vēl nav. Ja jūs interesē mantras, kas ir vecāks par 100 gadiem, ja, tad tas ir šis te olu trauciņš turētāji. Nu, diemžēl laika gaitā viņš ir cietis nedaudz, viņam ir tomēr divi mazi robiņi šeit redzam iekšā, ja, mums arī zelts ir nedaudz nost. Bet zīmoks ir pagājušā gadsimta 90. gadi. Uzņecovs. Cara laika. Jā, 90. Jā, kā jūs redziet arī. Un stāvoklis viņam ir vienkārši priekš tiem gadiem. Es neteiktu, ka ideāls, bet ļoti labs saglabājies. Neskatoties uz tiem diviem mazajiem robiņiem, kas mums arī ir priekšā. Šī manta ir nolikt vairāk tā kā domāta kolekcionāriem arī. Tie, kas varētu arī saprast arī un noteikti arī viņa vērtību. Un principā tā ir diezgan dārgi, jā, maksā. Uzskaitot Šī konkrētā manta maksā tikai 10 eiro. Nopietni? Jā. Redzam. Un tikai 10 eiro. Tikai 10 eiro, jā. Šķīvīts, protams, šis ir. Mantiņa, kurai pār pa 100 gadiem. Kolosāli. Kādā cenā zivtiņa? Zivtiņa 20 eiro būs. A zivtiņa Rīgas, vai ne? Jā, tā ir Rīgas. Viņa nav līdz galam pabeigtās tās, kas nav iekšā arī tā, kad jau ir nedaudz... Viņš tāds zīmoks, jā? Nu, zīmoks tur ir izplūdis, tur praktiski arī viņu tā ir grūti saprast arī, jā. Bet, jebkurā gadījumā šī te zivtiņa ir autentiska, viņai jau ir glazūras defekti iekšā jau no vecuma arī, kas ir raksturīgi viņam. Jā. Ja no tādiem, kas jūs vairāk varētu ieinteresēt iekšā, tad šis te šķīvis konkrētais arī iekšā. Ārkārtīgi reti priekš šiem gadiem Rīgā tika izmantots kobalts.
pats par sevi. Jā. Tā ir vecā Kuzņecova Viktorijas forma. Tad šie šķīvi tika ražoti, vēl nāca papildus citi arī komplekti iekšā. Bet tas jau ir raksturīgs jau padomju laika periodam, tas, ka to, ka kvalitāte jau klibona arī darās šeit iekšā. Es jums parādīšu tieši kāpēc. Ja? Kā jūs redziet, šeit nav glazūra līdz galam uzlikta. Šī nav caurējoša plaisa. Tā ir rukuma plaisa tieši ražošanas procesā, kas ir radusies, jo no otras pusītes viņa nav redzama šeit. Viņa nav izgājusi cauri, tas nav sis, nav arī. Jā. Redz, interesanti. Jā, viņas ir retas. Šīs mantas ir ļoti retas sastopamas arī tā, ka viņas nav pārāk. Tas ir kaut kāda 50. gadi? Vai kas tas ir? Pēc zīmoga tas ir porcelāna un fajāns fabrika, bijusi Jesena rūpnīcas ražojums iekšā. Ja, tā kā tas ir 50. gadu beigas, 60. gadu sākums. Redz, ka interesanti. Jā. Tas ir Rīgas ražotais cigarešu turētājs ar visu pelnu trauku kopā, pilns komplekts. Ļoti labā stāvoklī. 50. gadu ražojums. Izskatās ļoti skaisti. Perfekts. Jā. Kā jau es saku, es pāris mantiņām es vienmēr paņemu līdzi, tā lai cilvēkiem ir iespējas arī kaut ko retu un labu apskatīt. Superīgi. Tas otrais? Vienkārši labi. Tas nav, tas ir vienkārši tāpat trauciņš arī. Patīk. Viegls kāds. Jā, kā es saku arī, tā ir porcelāna masa. Tas nav porcelāns, ja tā ir porcelāna masa ražota, un respektīvi līdz ar to mēs viņus parasti arī saucam tā, kad nenosakāms izcelsmes ražotājs. Kaut gan zīmodziņš ir virsū un pie lielas vēlmes jau varam atšķirt. Kas tas par zīmodziņu? Jā, sapratu. Redziet, kas ir, viņš ir izplūdis. Jā. Viņš ir izplūdis un respektīvi līdz ar to mēs arī nevaram pateikt. Tas tikpat labi var būt. Var gadīties arī izplūdes LFZ 2 reizes spiests virsū. Varbūt arī tā. Kas zina, jā. Kunūs. Jā, jums katru reizi ir tik interesants galds. Katru mantiņu var skatīties un skatīties. Man tāda vazīte ir tikai krāsa cita. Arī cits šeit ir vakars vesels komplekts arī. Mums mājās ir tāda vazīte. 120 eiro. Cita krāsa. Ну вот, Ланса Ламберт. Вот это да, ценник вверх ногами, но понятен. Это точно. Красота какая. Здорово, спасибо. Надо же, какие вещи. Да, и кавалеры. Вот это тоже, смотри, какое чудо. Он еще тоже Мейсон, да? Он самый. Вроде как второй отбор, но, по-моему, супер честно. Удивительная вещь. Очень серьезный, да. А посмотри, вот это Сан-Суси, розенталевский, но он молочный. Они, ну, там и белые могут быть, и с цветами всякими, и там монокола, а этот молочный. На самом деле это не часто он есть. Вот мне нравится. Я так сходу по клейму не скажу, но, по-моему, довольно старенький. Очень красиво. Не знаю, передает ли как-то камера, но рельеф вообще просто... Вот это молочный цвет, он рельефу придает дополнительную глубину и сразу выглядит просто роскошно. Потрясающая вещь. Красивый? Да. Смотри, какая Ливония. А Ливония была вместе с Эстонией, да, получается, с нынешней? Ого. Это
Еще Ливония. Ой, нет, то как вот? Лифланд. А это копии из каких-то старинных карт, да? Да, которые находятся. Да. Такой вот салпресный. Я. Что-то интересное. А вот тут прям рамочки. Можно на стену вешать. Здорово. Мелкая работа. Что когда-то рисовал. Это просто он поставлен. Что вы подсветил ФЗ? Да, вижу. Это просто он поставлен. Тарелка заинтересовалась. Смотри, какая А вот любопытная. маленькая Чья эти. не поймешь в тесте. А сколько вот это добро? Любопытная. И на ней стоят ЛФЗшные эти птички. А по цикам сдаёtāji? А птички эти почем? Nu, vispār dejotāji, visi, kuri dejotāji. 50, 100. Да я Талис, покажи. Бизнес-медицина. Puika interesē. Um, Puika atsevišķi 20 eiro. A lielais cik? Lielais tikai kopā ar meitu. А чье это, не знаете? Чье это? Ukraine. Вот это тоже интересные штуки. А, это шкатулочки, наверное. Ого, как здорово сделана поверхность. Наборный янтарь. Такая вот шкатулочка. Ой, а как открывается, не знаю. Надо хозяина спросить. А как открывается? Как-то надо, я не знаю даже. Tam есть Ну, сейчас хозяйка пусть лучше сама, если что. Если разломаю, то... Да. Вот это необыкновенная вещь, слышите, это же, ну, связано крючком и вот где-то так. То есть здесь нет металла в этой штуке. Здесь Нет. все связано. Вот лен, это между прочим. Так воротник, и тут как пуговкой застегивается. Слушайте, вот это совершенно хандмейд вообще необыкновенного разлива. Такого еще никогда не встречалось. О, и вот, смотрите, а это зеркальце оказалось. Вот это вот красивая вещь. Зеркальце двойное. Какая славная вещь. Сколько такая стоит? 5 евро. Граммофон, патефон. Патефон, наверное, это дело называется. Дружба. Ой, граммофон. Вон, бирочка есть. Класс, дружба. Ну, для коллекционера, наверное, это прямо нечто необыкновенное. Какие весы шикарные, смотрю. Какой-нибудь Елисеевский магазин. Очень красиво. Да. Какой их производят? Это Ой, это ленинградское, ЛФЗ. по-моему. Да, слушайте, ЛФЗ. Я даже не ожидала. Да. Не знала, что у них такое есть. Ну, Сколько у вас они эти рыбы стоят? с советских времен. Да. Сейчас жене спрошу, это ее товар. Хорошо. ЛФЗшные рыбины. Да. Всякие зверюшки бывали, а вот рыбы. А вот это кто, малыши, смотри, какие симпатичные. А неизвестно, большой секрет. О, это гёбель. Сейчас вот звоню, спрошу. У вас больше из этой оперы ничего нет? Уже очень Pirkėjų krūva. O kiek kainuoja žuvys tos Leningrado? Vieną 40, kitą 50. Ой. Сказала, что одна 40, другая 50. Ага, ясно. Они такие, но не дешевые. Да. Ну, действительно, раз редко встречается, Ну. наверное, правильно.
Спасибо. Что еще у вас интересного есть? Ну, это кому что. Понятно. Кому интересно, кому нет. Ну, может, вы рассказать, что-то хотели. Мы в интернете это как реклама даже получается. Потом люди спрашивают, где ты это видела, какого продавца? А что это там подробности? Не знаю, подробности мне не рассказали. Жена подойдет. Ой, а тут какая красота там. Оказывается, мне сюда надо было. Тут вот с дырочками. Дырочками. А кто это у нас? Вот че фільмує, Рік попасує, подробно. А я даже не знаю такого. Сколько тарелочки у вас? Это 36 за 6. А что это совсем вот это? Это для конфеты, для сахара, для... Нет, так она произведена. Произведена, по-моему, я... Да, Бавария, да. Ой, нет. Надо посмотреть на Google. Да. А вот это у вас сколько стоит? Да, вижу. 22. А кто это у нас там? ДТН. Да. Англия. И даже такой транспорт тут можно купить. Заезжай наверх, там еще игрушки для детишек, но больших таких уже, вот таких вот больших детишек. Миниатюрки, вот с моей рукой рядом сразу видно. Смотрите, какие симпатичные. Это, наверное, английские. Это, оказывается, точилки, вот эти штучки, не просто игрушки. Тут он можно карандаш точить. И вот это тоже. Ой, все они такие вот. Заточки. А это вообще телефон старинный типа. И тоже можно точить карандаши. О, вон видно хорошо. Так. Оба. Кладем. А самолет. О. Ну, надо же, и работает. Да. И даже крутится. Да. А тут что-нибудь крутится? Да. А ой, там сама бочка крутится. Да. Можно и играть, и точить, и все, и сразу. И так крутится. Нормально. Вот это вещи. Спасибо. Ульмановского времени. Короче, Ульманевского времени. Как блокнотик, да? Как... Для записи. И шкатулочка тоже того же времени, старенькая вообще. Пепельничка маленькая. Исторические вещи. Старинная. А вот портсигар. Тоже старинная. Любопытная вещь. Пепельница редкая, ручная работа. Ручная работа. Это не мастер, сам представлен. Вертикально. Я тарелку а я тарелку эту старую, понимаете, старую покажу. И мне прислали современные. Смотри, какие интересные вещи здесь есть. Это веер. Ну, это тоже полимер, да, какой-то? Это кость. Кость? Ого. Лопатка коровья. Да, да, да. Я за сервис заплатила 800 евро. Это кость, А я сервис купила 800 евро. Un katreiz savs, kaut kāds no lielvietas. Jā, te ir Irzakas. Bruņurupas, Bruņurupas un Delfīni, jā. Un cik šitā vienā? 65. 65. Nu jā, tomēr savs. Un meistars viņu 3 dienas taisa. Jūs paši taisat? Nē, meistars. Tas ir meistars. Mēs atradām no Indonēzijas. Mēs tikko nesen atbraucām. Tas no Indonēzijas. Ого! Ну Šie tālāk. visi no Indonēzijas. Kauls. Ага, paskatās te ir. Monštrs. Ai, pareizi. Tas ir ūdens bifels. Viņš tāds īstais tur ir, redziet. Lielais. O jā, nāksim arī tur. Tas ir ūdens bifels. Skatos, kas no kaula taisīts, tas ir jūsu Tas ir brieža kauls. priekškauls. Jā, šis arī brieža. Oho, jā. Nu, šis ir brieža.
Да, что только из кости не делают. Вот, индонезийская, классическая. Ганеша. Ганеша, да. Ну, как у вас интересно-то. А вот это, да, прям вот видно кость и на ней резьба. Ну, это клэк, рубани. Да, тема бонсай. Ну, это китайская работа. Да. Это тоже китайская, это кость яка, черепаха, дракон. Ну. А это прям как кольцо. Это кольцо. Посмотрел, хозяйки, покажи кольца. Да, А здорово. вот здесь цветок, вот. Ага, да. Из кости почти все можно сделать, получается. Даже кольца. Удивительное дело. Да. Это кокос. Угу. Да. Это под свечку, а это можно электрическое сделать. Спасибо очень. Спасибо. Вот это раритет, вот это вещь. Удивительно, со всеми фирмами. А вот это. Почему-то не с аттракциона, это вот домашние, так сказать. Чуть вот мастер, кстати, железного. Большой специалист по разным железным штукам. Харли Дэвидсон. О. Картины я рисую, я ученица Юриса Германиса. Да. Это все масло. Вас тоже можно снять? Конечно. О, замечательно. Это все масло, и это ваши работы. Здорово. Я как рисую, так и вяжу. Я художник по натуре. Да. Здорово. Я смотрю, у нас тут много талантливых людей начинает Очень. появляться. Не только старые Ой, вещи, но и вот. Я всю жизнь все это делала. Как родилась, наверное, то лепила, то вязала, то рисовала. А сколько стоит, вот, например, это на черном фоне? Это Да. 20. 20. Я недорого продаю, потому что как бы это творчество такое. Конечно, очень Да, так. это 50, вот эти по 20, вот эти вот 30. Очень приятное. Уже раскупили, да, сначала было побольше. Смотри, какая симпатичная. Мне такая нравится. Надо подумать. Очень хороша.